तो पहला भी नजर आया कि पुलिस भज भज के उस गेट वाले पासे जा रही सी ਤਾਂ पुलिस भी कवर फायर लैके ते दूजे पासे ओट लैके किते ना किते खुद नूं सुरक्षित करके पुलिस दे जवान ਤਾਂ फिर गोलियां वरा रहे सी। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 7 ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ 15ਵਾਂ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। बेसिकली गल यह हो सकता है कि बिल्कुल ऊपर पुलिस का कोई जवान बैठा हो, पेड़ के उत्ते चढ़ के कोई स्नाइपर बिठाने की कोशिश की हुई हो तो उस समय उन्होंने उधर भी गोलियां चला दित्तियां। तो यह तस्वीर लगातार असीं तुहानूं दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो के उत्ते इस समय न्यूज़ 18 की टीम है और पूरी जानकारी के नाल तुहाडे तक तस्वीरां पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके नाल उत्थे पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया, ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया। जिहड़े गैंगस्टर उत्थे बड़े होए सी और गैंगस्टर जिहड़े उत्थे जाके लुक गए सी कि किवें उन्होंने इस घर दियां कंधां दा सहारा लैके पुलिस दे उत्ते फायर कीते ते 3 पुलिस दे जिहड़े जवान ने उन्हां नूं जख्मी भी कर दिता। और पुलिस दे लई इस करके भी चुनौती सी क्योंकि इस घर दे नाल जिहड़ियां दीवारां दे नाल जिहड़ी फसल उगी हुई है, तुहानूं नज़र आ रहा होएगा मक्की दी फसल दसी जा रही है, बहुत उच्ची उच्ची जिहड़ी नज़र आ रही है, यानी कि इस दे विचों कोई भज्जे तां कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं हुंदा हैगा। इस करके भी ये बहुत एक वड्डी चुनौती सी। तो यह भी एक तुहानूं तस्वीर नज़र आ रही है, यह भी दस्सिया जा रहा है कि पुलिस ने इत्थे इस दीवार नूं थोड़ा जिहा तोड़िया और इस दे विचों भी जिहड़ा निशाना लैण दी कोशिश की गई, इस वाले पासे तो भी पुलिस ने एक्शन किया। तो उस दियां भी तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि अंदर पुलिस ने किवें पूरा एक्शन, क्योंकि बाहर तो ये पूरी दीवार थोड़ी टुटी हुई नजर आ रही है, अंदरों लगातार गोलियां दी जिहड़ी बौछार हो रही सी, मींह वर रहा सी ते इस विचाले ये बिल्कुल मेन गेट है इस घर दा, ये बिल्कुल मेन गेट है जो मैं जिक्र कर रहा सी कि दोवें पासे जिहड़ी मक्की दी फसल है तो ये दीवार दे बैक साइड तुसीं पिछे जाके देखोगे जिहड़ी ये चरी लग रही है या फिर मक्की दी फसल है, बहुत उच्ची उच्ची हुंदी है, 5-5 6-6 फुट, यानी कि उसदे विचों कोई बंदा निकलना चाहे तो निकल सकता है। तो कुछ इस तरीके की इस वाले पासे है ते घर दे सज्जे वाले पासे भी, घर दे खब्बे वाले पासे भी, दोवें पासे इस तरीके नाल उच्ची फसल सी। यानी कि पुलिस के सामने यह भी चुनौती सी कि जे असीं हल्का जा भी ढिले पए तो ये दोवें इस फसल का सहारा लैके इत्थों भज भी सकते हैं। इस करके करीब 2 किलोमीटर के पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया सी कि कोई भी कितों भज्जण की कोशिश करे तो फिर उत्थे पुलिस के जवान जरूर तैनात होने चाहिए ने। एक घर दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, कुछ खेतीबाड़ी दे विच इस्तेमाल हुंदे इत्थे इक्विपमेंट्स भी पए हुए ने, एक मंजा पिया है ते घर दे विच एक पौड़ी पई हुई है। दरअसल ये दस्सण दी मैं कोशिश इस करके भी कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर एक बयान कर दी है कि इस घर दे विच कोई परिवार तो नहीं रह रहा सी, कोई ज्यादा दिनों तो कोई नहीं रह रहा सी, पर ऊपर जिहड़ा चबूतरा है इस दे विच ही आके वो दोवें गैंगस्टर लुके हुए सन ते सामने तो गोलियां चला रहे सी। इस वाले पासे पुलिस वाले सी, सामने गैंगस्टर सी, उन्हां दे नाल लगातार मुकाबला हो रहा सी तां छत तो गोलियां चल रही सी, पुलिस हेठां सी। आम तौर पर कहा जाता है कि जो कोई हाइट के उत्ते होवे ते कोई नीचे होवे तो हाइट के उत्ते यानी कि जिहड़ा ऊंचाई वाले पासे है तो ऊंचाई वाला पासा दा शख्स जो नीचे है, जो हेठा है, उसको आसानी दे नाल टारगेट कर सकता है। जो पत्थर भी मारेगा तो वह भी गोली की रफ्तार दे नाल आएगा और उसको निशाना लगाने च आसानी होती है। तो कुछ उस तरीके नाल ही पुलिस के सामने चैलेंज सी कि वो ऊपर बैठ के गोलियां चला रहे हैं और पुलिस ने वापस उन्होंने जवाब देना हेठा तो ऊपर तक। और बकायदा ये पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया और जबरदस्त तरीके नाल इस पूरे ऑपरेशन दे विच पुलिस ने जिहड़ी कामयाबी हासिल की। राहत की गल यह भी रही कि जिहड़े पुलिस के मुलाजम जख्मी भी होए वो भी सुरक्षित ने, 3 पुलिस के मुलाजम जख्मी होए सी और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पा के उत्थे पहुंचे हुए सी। ते ये सबूतरा जिहड़ा दूर तो तुहानूं नज़र आ रहा है इस दे विच दोवें गैंगस्टर लुके हुए सन जिन्हां दे वल्लों पुलिस के उत्ते गोलियां चलाईयां जा रही सी। जगरूप रूपा ते मनप्रीत मन्नू गुस्साए दोवां ने ही पुलिस के उत्ते गोलियां चलाईयां, दोवां ने सिद्धू मूसेवाला का कतल किया सी, इस घर दे विच आके लुक गए सी ते उस तो बाद पुलिस ने जदों घेरा पाया सारे पासे तो उस तो बाद इस ऑपरेशन दे विच दोवां दा एनकाउंटर कर दिता गया, दोवां दी मौत हो गई। और जिहड़ी गोलियां दी रफ्तार सुनाई दे रही सी वो अज निशाना दे जरिए आपां महसूस भी कर सकते हैं। उस दिन बड़ी ताबड़तोड़ ठा 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 दी गोलियां दी आवाज़ आउंदी सी ते अज वो समझ आ रहा है जिस तरीके नाल पेड़ पूरा विन्निया होया है, पेड़ दे उत्ते बहुत सारे निशान तुहानूं नज़र आ रहे होणगे। दूजे पासे जिहड़ियां इत्थे कंधां ने छोटियां छोटियां कोई कंधां सी 1-2 उन्हां दीवारां दे उत्ते भी और निशान नज़र आ रहे सी।
यानी मतलब साफ है कि दूजे पासे तो लगातार और तेज फायरिंग ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ 52 ਨੰਬਰ 53 ਨੰਬਰ 54 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 54ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ, 55ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 54 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। यानी कि कई राउंड फायर होए ने। यही पहला तो ही कहा जा रहा सी कि कई राउंड नहीं बल्कि कई सैकड़े राउंड उत्थे गोलियां चलियां ने। और जेकर इत्थे देखा जाए इस पूरे घर नूं तां इत्थे भी गोलियां दी परमार है। और इस पूरी कंध दे उत्ते क्योंकि गोलियां गिणियां जाणियां भी औखियां ने, कुछ अजिहियां ही तस्वीरां गोलियां दियां तुहानूं याद होएगा सिद्धू मूसेवाला दी कार दे उत्ते भी सी, उत्थे भी गिणनियां मुश्किल सी कि उसदे शीशे दे उत्ते किन्ने ज़्यादा बुलेट लगे हुए सी। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਧ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਗਿਣਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। जो एनकाउंटर पंजाब पुलिस वालों किया गया तो उस दिन की जो किस तरीके की जी कार्रवाई है वो की गई। तो ये तस्वीर तुम देख सकते हो। दोबारा आ जा और 2 मिनट भाजी रिक्वेस्ट। बिल्कुल राजीव, मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होगी। राजीव आवाज पहुंच रही होगी। कोशिश करते हैं कि राजीव तो पूरी तफसील दे नाल जानकारी ले सकीए। राजीव इस समय पहुंचे हुए ने। राजीव मेरी आवाज उम्मीद है पहुंच रही होगी। ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल गौरव, तस्वीर तुसी इस वेले देख रहे हो कि उस घर के बाहर असीं पहुंचे हैं। पंजाब पुलिस के जिहड़े अधिकारी ने, जवान ने, वो भी इत्थे लगातार ड्यूटी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आखिरकार उस दिन एक जिहड़ा वड्डा ऑपरेशन सी जां जो एनकाउंटर सी उसनूं किस तरीके दे नाल अंजाम दिता गया। हालांकि ये जो मेन दरवाजा नहीं है बल्कि ये दूसरी साइड ते जो छोटा गेट है खेतों वाले पासे जो निकलता सामने जो चबूतरा या जिसनूं असीं परछत्ती कह दिंदे आ पंजाबी दे विच, तां उत्थे तुसीं देख सकदे हो कि गोलियां ते किन्ने ज़्यादा निशान ने। दूसरे पासे जो घर दा बनेरा लगातार तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं और उस वेले भी मैं जिक्र कर रहा सी कि ये वो घर दा बनेरा जिथे कि काफ़ी ज़्यादा फायर जिहड़े वो पंजाब पुलिस वालों जिहड़ी फायरिंग की गई तो उस दे दौरान इस दीवार नूं भी नुकसान पहुंचा। तो हुण असीं घर दे दूजे पासे दी तस्वीर भी दिखाउने और ये देखो तुसीं कि ये एक जो दरख्त नज़र आ रहा है, इस दे उपर बकायदा जो फोरेंसिक की टीम आई सी उस वालों निशानदेही की गई है क्योंकि उन्होंने वालों नमूने भी हर चीज़ के लए जाते हैं। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि जिन्ने भी गोलियां दे निशान ने उन्होंने सर्कल किया गया क्योंकि ਜਦੋਂ भी कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है, कोई ऐसा एनकाउंटर किया जाता तो पुलिस वालों एक चीज़ जी है वो ऑन रिकॉर्ड उसनूं दर्ज किया जाता क्योंकि कल नूं जेकर अदालत दे विच किसी तरह की कोई इस चीज़ नूं लैके सवाल उठदा तो हर एक चीज़ जी है वो उत्थे पक्ष जिहड़ा रखा जाता। तो हुण दूसरे पासे की तस्वीर असीं दिखाउण की कोशिश करते हैं जो लगातार उस दिन एनकाउंटर के दौरान असीं अपने कैमरे की नज़र दे नाल देखते रहे हैं। तो ये वो घर है और इन्हां खेतों के विच फिलहाल क्योंकि कल बरसात भी हुई है, दूसरे पासे झोने की फसल नूं जो पानी लगाया जाता इस सीजन दे विच, तां इह घर दा मेन दरवाज़ा जिथे इस वेले पुलिस दे तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े जवान ने उन्हां नूं तैनात किया गया। और इस गेट दे राहीं असीं जदों उस दिन तस्वीरां दे विच देखिया तां जिहड़े पुलिस दे कमांडो ने जिहड़ी स्वैट टीम है वो इस गेट दे राहीं ही अंदर दाखिल हुई सी। हालांकि चारे पासों पुलिस वालों घेराबंदी जी की गई सी और चारे पासों दीवारां टप के भी कमांडो जिहड़े ने वो अंदर दाखिल हुए सी। तां अंदर की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं कि घर के अंदर दे की हालात ने। तो इत्थे मैं भी दसना चाहुंदा कि इस घर दे विच कोई पिछले कई महीनों तो या सालों तो नहीं रह रहा सी। तां अज दोपहरे जदों SDM पहुँचते हैं मौके पर तो SDM वालों इस घर का जिहड़ा मालिक है उसके कोलों भी उन्होंने भी इत्थे बुलाया गया सी और अज मीडिया नूं सिर्फ इस घर दे बाहर तक आउण दी इजाज़त दी गई है क्योंकि लगातार हर कोई देखना चाहता सी कि आखिरकार ये जो एनकाउंटर
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੌਰਵ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਬੂਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਨ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਛੱਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 4:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡੀਸੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਂਡੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ 2-3 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਟੈਕ ਜਿਹੜੇ AK-47 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LMG ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈਪਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ AK-47 ਜਾਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਰਫ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਖੇਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ DCP ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਰਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ AK-47 ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ADGP ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।